నమస్కారం, వెల్కమ్ టు 108 న్యూస్ తెలుగు. నా పేరు గౌరీ. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్. బంగ్లాదేశ్లో కొనసాగుతున్న అల్లర్లు, భారత సర్కార్ కీలక నిర్ణయం. తెలంగాణకు పెట్టుబడులు నిజమే, జయేష్ రంజన్ వెల్లడి. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లిపై ప్రత్యర్థుల చూపు, పోలీస్ శాఖ కీలక నిర్ణయం. కేటీఆర్ ఎన్ని కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చారు, కాంగ్రెస్ ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కౌంటర్. వైసీపీకి మరో షాక్, బీజేపీలో చేరిన అనంతపురం అధ్యక్షుడు పైలా. ప్రధాని షేక్ హసీనా దేశం విడిచి వెళ్లిన బంగ్లాదేశ్లో అల్లర్లు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. గురువారం ఉదయంలో ఢాకా, చటోగ్రామ్ ప్రాంతాల్లో ఆందోళనకారులు హిందువుల ఇళ్లు, వ్యాపార సముదాయాలకు నిప్పు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న భారతీయులకు కేంద్రం కీలక సూచన చేసింది. బయట భీతావహ వాతావరణం ఉందని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ ఇళ్లలోంచి బయటకు రావద్దంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్లో నెలకొన్న అనిశ్చిత దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బంగ్లాదేశ్లో భారత్ వీసా దరఖాస్తు కేంద్రాలను తక్షణమే మూసివేయాలని నిర్ణయించింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు వీసా కేంద్రాలు తెరవకూడదని అక్కడి ఎంబసీకి మార్గదర్శకాలను విడుదల చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా తెలంగాణకు వచ్చిన పెట్టుబడులన్నీ బోగస్ అంటూ ప్రచారం జరగడంపై ఐటీ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. నిన్న చేసిన కొన్ని పెట్టుబడుల ప్రకటనలు బోగస్, అన్ని వార్తలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో జయేష్ రంజన్ వీడియో ద్వారా వివరణ ఇచ్చారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులన్నీ వాస్తవమే అని స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బిజీగా ఉన్నారని తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజలకు ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదని తెలిపారు. అన్ని విషయాలు చెక్ చేసిన తరువాతే మీటింగ్లు చేస్తున్నామని జయేష్ రంజన్ వీడియోలో స్పష్టం చేశారు. Hi, I'm Jayesh Ranjan. I'm the Special Chief Secretary looking after IT and industry subjects in Telangana government. These days I'm in the US. I'm a part of the delegation led by Honorable Chief Minister and Honorable Minister for IT and Industries. 2 days of very interesting, exciting back-to-back programs have just concluded. We are now moving to the third city. As a matter of fact, I've been to such kind of road shows, investment promotional programs in the past as well. But what I notice is the kind of interest Honorable Chief Minister and Minister are taking in understanding what the other participant is bringing to the table, how will it benefit the state, what does it take to really develop an enabling framework through which all these investments go through much easier. And I can also notice that the Chief Minister is also getting some very valuable insights on how this whole world of trade, investment, interacting with multinationals, interacting with global leadership, how that happens. And I'm very sure that this will give him a very strong foundation of leading the state for many successful years and making it one of the most preferred and coveted investment destination. I know that back in India, back in Hyderabad in particular, there have been some questions about some of the meetings that we have had, what kind of outcomes are we expecting. But let me mention this to you. I have been doing this for the last 10 years and I'm thorough professional in all these things. So no meeting or no interaction will be put in the agenda without us doing absolutely thorough due diligence, and only when we are very sure that great outcomes will happen for the state. So there's no need, no cause for any such apprehension, any such worry. Our professionalism, our reputation is at stake and we will never let anyone down for this. I look forward to the remaining 4 days of equally exciting and meaningful and purposive meetings and interactions. And by the end of the whole trip, I'm very, very sure that the impression about our new government in Hyderabad, the government in Telangana, that will rise many, many fold. So thank you very much for listening to me. నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గత ఎన్నికలకు ముందు టీడీపీలో పనిచేశారు. ఆ పార్టీలో సీటు రాకపోవడంతో బీజేపీలో చేరారు. కూటమి తరపున అనపర్తి నుంచి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచారు. అనంతరం ప్రజల్లోకి సేవకే అంకితమయ్యారు. ప్రజల్లో మమేకమవుతూ సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆయనపై ప్రత్యర్థులు దాడి చేసే అవకాశం ఉందని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి సమాచారం వెళ్లింది. దీంతో నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి వద్ద ఉన్న 1+1 భద్రతను 2+2గా పెంచాలని పోలీస్ శాఖను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు నల్లమిల్లికి సెక్యూరిటీని పెంచారు. భారత ప్రభుత్వ హయాంలో కేటీఆర్ విదేశాల్లో పర్యటించి ఎన్ని కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశాలకు వెళ్తే దాన్ని కూడా వక్రీకరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 10 ఏళ్లలో కేటీఆర్ ఎన్నిసార్లు విదేశాలకు వెళ్లారు, ఎన్ని కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చారు, గత ప్రభుత్వం అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చింది, తక్కువ వడ్డీలకు అప్పులిచ్చే ప్రపంచ బ్యాంకు వంటి వనరులను వాడుకోలేదు, రాష్ట్రాన్ని భారస అప్పుల పాలు చేసింది, ఆ పార్టీ నేతలు ప్రజల్ని మాయమాటలు చెప్పి తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారన్నారు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, సంపద పెంచడమే మా లక్ష్యం అని చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అమెరికా పర్యటన మీరు అందరూ చూసినట్టయితే ముఖ్యమంత్రిగా 10 సంవత్సరాల తర్వాత 2014లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక ముఖ్యమంత్రి అమెరికా పోయిందంటే ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారే. గత ముఖ్యమంత్రి మా అంటే సింగపూర్ చైనా పోయేటట్టు ఏది అది ఫామ్ హౌస్ ని దాటిపోని ముఖ్యమంత్రి కూడా వచ్చిన 8 నెలల 2 సార్లు విదేశాలకు పెట్టుబడుల కోసం పోతే దాన్ని కూడా తెలంగాణ ప్రజల ముందు వక్రీకరించి తెలంగాణ ప్రజల దగ్గర ఎలా అయితే రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రయత్నాన్ని మాటల ద్వారా తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ, అంటే ఈ 10 ఏళ్ళు వాళ్ళు పాలించారు, 10 ఏళ్లకు 8 నెలలకు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? 10 ఏళ్ల పాలనగా కిషన్ కన్నయ్య सूट बूट में बैंड बजाने अमेरिका गया नहीं, केटीआर గారు గతంలో ఎన్నిసార్లు సూట్ బూట్ में అమెరికా గए, జెనీవా గए, ఒకసారి అదే చర్చ పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం 10 ఏళ్లలో యువరాజు ముఖ్యమంత్రి కాదండి, ఐటీ మినిస్టర్ హోదాల 10 ఏళ్ళు ఎన్ని దేశాలకు పోయినావు, ఎన్ని దేశాలలో నువ్వు పెట్టుబడులు తెచ్చినావు, ఎన్ని ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసినా ఒక శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు పోయిండు అమెరికా. అరే అందరినీ తీసుకుపోతాడు, అరే తీసుకోవేయండి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని తీసుకోవేయండు, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీని తీసుకోవేయండు, ఐటీ సెక్రటరీ తీసుకోవేయండు. ఎందుకంటే అక్కడ వరల్డ్ బ్యాంక్ ని కలవడం జరిగింది. మీ ప్రభుత్వంలో లెక్క 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిరు, అన్ని కూడా 10 నుంచి 12% వడ్డీలకు తెచ్చి రాష్ట్రానికి నెలకు 6,500 కోట్లు వడ్డీలకే కట్టుకుంది. మౌలిక సదుపాయాల కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది 1-2% రేట్కే ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. మనకు వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర పోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే తక్కువ వడ్డీలకు రుణాలు తెచ్చి అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రజల మీద భారం పడకుండా నడపాల్సిన అవసరం కూడా మీకు తెలియకపోయి మన విషయాన్ని తెలుసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి గారి వరల్డ్ బ్యాంక్ అధికారులను కాకుండా చీఫ్ నే కలిసిండు, మన రాష్ట్ర పరిస్థితిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు. ఈవెన్ వాళ్ళు చేసిన అప్పులు 7 లక్షల కోట్లలో కూడా వడ్డీని తగ్గించే ప్రయత్నం ఏమన్నా ఉంటే కూడా ప్రయత్నం చేసిన. ఎందుకంటే రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసిపోయింది కాకుండా ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదట్లో నుంచే ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టడం, ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని చెప్పడం, ప్రభుత్వం ఎట్లా ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేయాలని ఒక ఆలోచనతో ముందుకు పోతుంది తప్ప అసలు వీళ్ళకి ఏ ఆలోచన లేదు. అనంతపురం జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీ అనంతపురం అధ్యక్షుడు పైలా నరసింహయ్య బీజేపీలో చేరారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి సమక్షంలో కాషాయ కండువా కప్పుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీలోకి నరసింహయ్యను పురంధేశ్వరి పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం నేతలు తమతో కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. చూశారుగా, ఇవి ఇవాల్టి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ 108 న్యూస్ తెలుగు.